नमस्कार जय जगन्नाथ मु गुरुचरण साहू आपण मानक स्वागत करछि द चार्ड यूनिवर्सिटी रो पॉडकास्ट सब आज हम गण होछंती ओडिसा राजनीति चर्चित चेहरा स्मृति रंजन लेंका भाई जे कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस रो पूर्वतन राज्य सभापति थे एवं एबे साधारण संपादक एवं आसाम और अरुणाचल रो युवा प्रभारी अछि। नमस्कार भाई आपण बहुत बहुत स्वागत है चार्ड यूनिवर्सिटी रो पॉडकास्ट सब। थैंक यू। स्मृति भाई केमती अछंती प्रथम बहुत भल अच्छे। ओके तो हमें द चार्ड यूनिवर्सिटी पॉडकास्ट रे प्रथम हमें जानिबा को इच्छा करितु कि आपनकर राजनीति रो जो कैरियर आपण केबे आरंभ करे एवं आपनकर इति कम बयस रे जो संघर्ष रे यात्रा थिला सेटा केमे थी। देखो तो सर्वप्रथम तो धन्यवाद देबे आपन को आपन यूट्यूब चैनल को मतलब आज जो पॉडकास्ट करछन से आपन धन्यवाद दे पाई चाहिए। गोटे कथा होची मु कोन से राजनीतिक परिवार रो बिलोंग करेनी। गोटे अति निम्न मध्यवित्त शिक्षक परिवार रो मोर जन्म। बेसिकली मु जदी कहबी मोर शिक्षक परिवार एथि पई कहबी मो निजे बाबा भी नहांती बाबा भी टीचर थिले। गोटे जॉइंट फैमिली हमर निम्न मध्यवित्त परिवार गाँव गोटे जॉइंट फैमिली कहीं राजनीति सहित संपृक्त नहीं। अधिकांश प्राय जॉइंट फैमिली रे समस्ते शिक्षा विभाग अच्छे। मो बाबा टीचर थे, मो निज दादा खुड़ी भी टीचर, मो भाउजन खुड़ी भी टीचर, सान भाई मिसेस टीचर, मो भाउज जे निजे से भी टीचर। पूरे शिक्षक परिवार आम से परिवार रु पाठ पढ़ी गाँव पाठ पढ़ी राजनीति प्रति रुचि ये कहबी जिते कॉलेज कैरियर पाठ पढ़ला बेले से समय गांधी विचारधारा प्रति एवं विशेषकर जदिव बापा बा परिवार आमर राजनैतिक परिवार नुहे किंतु कांग्रेस छाप कोठी ना कोठी परिवार रे थिला विचारधारा थिला से छाप बोध हुए पिला बेल मो पर पड़ी थाई पारे। सेति पई छात्र जीवन में विभिन्न छात्र आंदोलन में जड़ित हवा परे धीरे 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 गांधी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा सहित संतृप्ति राजनीति रे आसी बहु समाज विभिन्न समस्या को जिते छात्र जीवन में छात्र समस्या को छात्र विभिन्न समस्या गुड़िक थी कॉलेज पाठ पढ़ला रेवेन्सा कॉलेज से समय बहु छात्र आंदोलन सहित जड़ित थी धीरे धीरे से रुचि बढ़ी राजनीति सब बड़ कथा हूँ राजनीति जो कह कांग्रेस दल युव कांग्रेस आम सब निम्न बड़ी हूँ विधानसभा युव कांग्रेस। विधानसभा युव कांग्रेस आरंभ कर विधानसभा युव कांग्रेस पदाधिकारी भाव जिला स्तर में कार्य करवा, राज्य युव कांग्रेस कार्य करवा पदाधिकारी भाव राष्ट्रीय स्तर में काम करवा, युव कांग्रेस राज्य सभापति भाव दल दायित्व गुरुत्वपूर्ण दायित्व दल विभिन्न समय धीरे धीरे समय अतिबाहित हो जो कहले संघर्ष संघर्ष जीवन में सब जिन तो बिना संघर्ष के मिले धीरे 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 अतिक्रम कर समय अनेक अतिबाहित हो गला जना पड़ू चली पर्यटन से संघर्ष। बहुत बढ़िया बहुत भल लगे सर आपनकर संघर्ष स्टोरी गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करके आपण जो यात्रा करिछ दैट इज रियली माने हमें भी कल्पना करि परिबु आ मु चाहूँ कि आपनकर संघर्षपूर्ण यात्रा को आपण बाहरी साइड छबी आपण बहुत आगु जान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोर एया थिला कि भाई आपण 3 वर्ष राज्य कांग्रेस युव कांग्रेस सभापति थे से लास्ट 3 वर्ष जो 3 वर्ष आपण थे एथिले आपण अचीवमेंट्स कोन थिला बा युव मानक पे आपण कोन करिथले से 3 वर्ष भीतर। देखो तो युव कांग्रेस बहु पद पदवी विभिन्न समय बहुत दायित्व मिली। युव कांग्रेस सभापति जे गोटे गुरु दायित्व निश्चित भाव जड़े मुझे सभापति थी जे कार्य कर
कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी रे बहु युव साथी युव कांग्रेस रे बहु साथी थिले लड़ुआ साथी समस्त मिसी युवक मान अधिकार लड़ाई निश्चित भाव 3 वर्ष धरी कर सब बड़ कथा निश्चित भाव कहबी जे आमे गोटे समाज रे आप जानी समस्त गोटे आलोचना हो राजनीति रे साधारण पिला मान जगह नहीं बहुत समय आपंकर भी से धारणा थी तेणु मु अचीवमेंट ना नहीं मुझे कहीपर किंतु यहाँ निश्चित भाव गोटे बड़ उपलब्धि जो गोटे निम्न मध्यवित्त परिवार गोटे शिक्षक परिवार सेठू आसी कांग्रेस भली गोटे पुरातन दल सर्वपुरातन राजनैतिक दल तार युव सभापति दायित्व मिलला से निश्चित भाव मोर गोटे बहुत बड़ उपलब्धि एवं तापर होछि आम विभिन्न समय बहुत समस्या सरकार से गोटे निरंकुश सरकार थिला 24 वर्ष टेनुअरटा विजु जनता दल सरकार से निरंकुश सरकार था युवक मानकर बहुत समस्या केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार जो सरकार विभिन्न प्रलोभन युवक मान सरकार आसला से समय भितर मोर जदि आप देखिए आम टेन्योर भितर गोटे बड़ उपलब्धि है आम राज्य सरकार बहु पद पदवी आप देखिए गोटे बहुत बड़ डिमांड थिला जे सरकारी चाकरी जो बयस सीमा सर्वनिम्न बयस सीमा जो गवर्नमेंट जब अप्लाई करने 32 वर्ष 42 वर्ष करने दावी कर लड़ाई भी बारंबार लड़ाई राज्य नहीं जिला स्तर में आंदोलन होपर सरकार और प्रशासन स्तर में नोटिफिकेशन आसी 42 वर्ष किसी समय हो 42 वर्ष सरकार एक्सेप्ट कर गोटे बड़ा अचिवमेंट थी आउ गोटे लड़ाई आम लड़ी जिते इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट टाटा जिते टाटा पावर नेला इलेक्ट्रिक ग्रेड को नहीं जाइए सब टाटा पावर नेला से समय बहु युवक युवती जो चाकरी करते चाकरी रोकते संगठन उपेक्षा था से आंदोलन को तीव्रतर करते युव कांग्रेस समर्थन देता आम दृढ़ भाव से आंदोलन सहित समर्थन लड़ाई करें सफल होती से आंदोलन एवं आउटे आप देखिए सरकार कोविड आड़े उभय सरकार भागीदारी थे स्टूडेंट मैंने अच्छा हायर एजुकेशन सरकार का स्टाइपेंड था सरकार बंद करने नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको विरोध करते सरकार से बेंड डाउन होते पुणी आउे सरकार नहीं आ गोटे लड़ाई निरंकुश भाव आम लड़ी एपर्यंत भी सरकार परिवर्तन युवक मान सब बड़ अधिकार जो लड़ाई होता आम बारंबार से अभियोग करूँ राज्य में सचिवालय शौचालय आरंभ कर सचिवालय सब आउटसोर्सिंग चलती सरकार सब डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग चलती संपूर्ण भाव उच्छेद करा आउटसोर्सिंग सिस्टम समस्त रेगुलाराइज करा ये सब डिमांड आम नहीं बहु आंदोलन एमती तो बहु अनेक आंदोलन युवक मान लड़ाई संगठन बहु दायित्व थिला तल स्तर में किभली भाव साधारण युवक जो मैंने कांग्रेस विचारधारा सहित जड़ित अच्छा जो मैंने कांग्रेस को विचारधारा को आपणे चेष्टा करते युवक मान राजनीति सक्रिय भाव अंशग्रहण करने प्रयास कर बहु युवक से जड़ित होते कंटिन्यूअस प्रोसेस निश्चित भाव दायित्व से जहाँ मिलता चेष्टा कर जन श्रृंखलित सैनिक भाव जहाँ जो दल दायित्व देती जो दायित्व देचु निश्चित भाव आशा रखी आपन कौन लगुच कि आजिका टाइम रे ओडिसा रे जो युवक माने अछंती से माने चाहउछंती कि मो भी गोटे मिडिल क्लास रो फैमिली मो पाखे सेतिकी कैपेसिटी नहीं बा अर्थ बळ मो पाखे नहीं तो मो चाहउछि गोटे गोटे भलो लीडर हवा पई कि सोसाइटी रे किछि रिफॉर्म्स आनिया पई राइट तो आपन को लागुच आजिका टाइम रे कि गोटे पिला
ଏଇ ସବୁ ସଂଘ ମାନେ ତା କ୍ୟାରିୟର ବି କରିବାର ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ସବୁକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିକି ଜଣେ ଭଲ ଲିଡର ହେଇପାରିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଆମେ ମୁଁ ତ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଇପାରିବିନି ଯେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ୱେ ପାଇବା ଯୋଉଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ, ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଟା ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେयर ଇଜ ନୋ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ଫର ସକ୍ସେସ୍। ରାଇଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ରାଜନୈତିକ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆମ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଉପାୟରେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଲିଟିକ୍ସ ଆମେ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନରେ ବସି ସମସ୍ତେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଦେଶ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବନି, ରାଜନେତା ମାନେ ଦେଶକୁ ଖତମ କରିସାରିଲେଣି, ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେକା ସମୟରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା ଯେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ହେବି। ଡେଡିକେସନ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂର ବ୍ରତ ଭାବେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଦେଶରେ ଆପଣ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଆସିପାରିବନି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣ ରଖିବେ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଯୁବକଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି କି ୟାର ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ମାରପିଟ ହଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋଜ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି କି ସୋସାଇଟିରେ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ସିଷ୍ଟମରେ ସିଏ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ପାଉଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା, ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଜେ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର। ବଟ୍ ସମୟ କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ଲିଡର ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ଗୋଟେ ପଦବୀକୁ ଯାଇ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ତାକୁ କଣ କଣ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆସିବ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ତ ଭାଇ ସଫା ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ କାଦୁଅକୁ ଯିବିନି, ରାଇଟ୍, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ, ଏତେ ଝଞ୍ଝଟରେ କିଏ ପଡ଼ିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟକୁ କିଏ ଯିବ, ରାଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖିବେ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ପ୍ରାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ? କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭଲ ଲୋକ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସହମତ ହେବେ କି ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ବହୁ ଜାଗା ସେ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦେଶର ତମାମ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପଲିଟିକ୍ସରେ ରିଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ପାଇଁ ଦ୍ୱାରଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ସାଧାରଣ ଯୁବକ ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ରାଇଟ୍, ସେ ପ୍ରୋସେସ କୋଉଠି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଛି ସେ? ବହୁତ ନାଇଁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଭଳି ଯୁବକ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି? ଆମେ ତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଛି। ଆପଣ ନା କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଶିର ପୀଡ଼ା ଶିର ନାସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁଣ୍ଡଟା ପେନ୍ ହଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବାନି, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ, ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ଓଭରନାଇଟ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବହୁ ଯୁବକ ସେତେବେଳେ
ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସି ପରିଚୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତମାମ ଦେଶରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେଥିରୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ହି ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଓକେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗୁ ନ ହୋଇଥିଲେ ସେଭଳି ଯୁବକମାନେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଯେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି ତା ନୁହେଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବା ଦରକାର ଭଲ ଲୋକ ଆସିଲେ ଭଲ ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେ ତାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ଡେଡିକେସନ୍ ଥିବ ଫର୍ ଦି ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପାର୍ଟିର ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ସେଭଳି ଯୁବକମାନେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୀତି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବେ ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ ଓକେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଲକ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ବିନା କର୍ମ କରି କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବନି ମୁଁ ଯଦି କେବଳ କହିବି ଯେ ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେୟା ହେବି କେବେ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ନିଜର କରିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ବିନା କର୍ମ କରି କେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବି ଉପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କର୍ମଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ କିଛି କର୍ମ ନ କରି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ସାଥ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସ୍ମୃତି ଲେଙ୍କା ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦେଖିବା କି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଏବେ ସର୍ଟକଟ୍ ଲକ୍ ଏସବୁ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଇଜ ଏ ରୋଲ ମଡେଲ ଅଫ ୟୁଥ ଆଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ଓନ୍ଲି ପରିଶ୍ରମ ଏଇ ଯଦି ଜିନିଷଟା ରଖିବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜନେତା ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏନି ଫିଲ୍ଡରେ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆମ୍ବିସନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ପୂରଣ କରିସାରିଲେଣି ନା କରିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ବି ବିଲକୁଲ ମୁଁ ନାହିଁ ଓକେ ଯେ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଖରାପ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଛୋଟବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ପରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେହେତୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରରୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାକିରି କରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାହେଁ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଏହାର ନୁହେଁ ଯେ କାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବନିବି ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବନିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁ ପଦପଦବୀ ବହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ଦେଇଛି ସମୟ ଦେଇଛି କେବେ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ଥାଏ ନା କେବେ ମୁଁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଗଲି କାଲି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବି ସେମିତି ବି ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିହେବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇ ପାରିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ କରେ ତାପରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଲବିରେ ନଥାଏ ଆଜି ଏଇଟା ହେଇଯିବି କାଲି ସେ ପଦ ନେଇଯିବି ସେ ଦୌଡ଼ରେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ନା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ନା ଆଜି ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ମୁଁ ନଥିଲି ମୋର ଜନ୍ମ ଭୂମି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି କୁଶବନ୍ଦିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ମୋ କର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେ ଆବଶ୍ୟକତାର ସେ ଲଢ଼େଇ ସେ ସଂଘର୍ଷ
से सेवा को जो व्रत भाव ग्रहण करी आम राजनीति निश्चित भाव से दृढ़ भाव में करें सेटा हूँ मो लक्ष्य निर्दिष्ट कौन पद पदवी पाई काली से बनी से दौड़ मु ना पूर्व थी ना आज भी से दौड़ अच्छी आ गोटे क्वेश्चन मु आपन पचारि आपन को फैमिली रे समस्त टीचर अच्छा आपन मध्यवित्त परिवार अच्छा आपन को लागिला कि मु जदी एज पॉलिटिक्स कैरियर को चूज करबी मु मोर घर प्रतिपोषण हो किबा निजर प्रतिपोषण हो किबा आज आपन जो जगह रे अच्छा बहुत बड़ जगह अच्छे कि भावितले कि नहीं मुई जाके जाई पहुंचबी जदी न हो ताहले कोन कर नहीं मु सेथि पाई जो शिक्षक परिवार रो सदा बेले कहे सेथि पाई बोते से एडवांटेज मते मिली छी जे मु पाठ पढी छी पाठ पढला परे मोर पीएचडी डिग्री भी करी छी एमबीए करी छी लॉ ग्रेजुएट भी मु सेल्फ सफिशिएंट जे मु निजे किछि करि पारि सेथि पाई मु सेल्फ सफिशिएंट मु एटलिस्ट सेटा तो निश्चित भावे प्रश्न आपण कले परिवार पोषण हो परिवार हो आगु से निश्चित से दायित्व बाबा मामा तरफ किछि प्रेशर थिला कि नहीं तू ए काहे के ते पॉलिटिक्स कोछि हमर कोन दरकार ये तो हम गुटे आपण जोथ परिवार जॉइंट फैमिली एबे भी अछि एबे भी हमर जॉइंट फैमिली ओके जदियो गां रे गुटे जगह रे की ना समस्त विभिन्न जगह रे जाके करछुंती की गुटे अछि किंतु हमर जॉइंट फैमिली से कल्चर रे एबे भाबे सपोर्ट सब मो पाई सेटा बहुत एडवांटेज हम कहि पारि निश्चित भाबे निम्न मध्यवित्त परिवार माने परिवार तो समस्त चाहूथिबे जे जेमतो अन्य परिवार अछि पाठ पढी चाकरी करू भलो चाकरी करू इते काहे की लाइन में आसु पाठ पढू समस्त चाहिए किंतु जेते बडे मो कमिटमेंट मो डेडिकेशन देखिले मो संघर्ष मु करिया पे आगु आसीली सेते बडे प्रथम विरोध निश्चित भाबे विरोध जदि कहबिनी निरुत्साहित करूथिले जे काहे जाउछु जे अन्य मानकु केवल भाबे जेमति जाउछु अन्य भाई माने जेमति अछंती परिवार समस्त जेमति अछंती हम से काहे पड़ेगा थिला प्रथम किंतु परे मो डेडिकेशन मो कमिटमेंट मो संघर्ष मो दृढ़ इच्छा शक्ति की देखि समान बहुत चिंता करथिबे जे नहीं यार इच्छा शक्ति एथिरे अछि एथिरे जीवा दरकार पर समस्त सम्मति करछंती एवं से जॉइंट फैमिली रो एडवांटेज आउते पाई छी जाओ अपन भाग्यवान कि अपन अपन पैशन ऊपर काम करके अच्छी जगह अछंती बहुत सारा फैमिली रे बहुत सारा यूथ पर जो माने चाहू चंदी कि मारी बिटू आया पे चाहू छी बट फैमिली वा पेरेंट्स मानकर प्रेशर थाए कि पेरेंट्स मानकर प्रेशर थाए कि तू ना तू सेफ फील्ड रे गले तू भलो करबो तते डॉक्टर पर्टिकुलर प्रोफेशन है ते या है अपन को लागु छी कि सब जिंसर चेंजेस आछि सोसाइटी रे ना पापा माने आज भी प्रेशराइज करबा କଥା कि सब जिंसर रहबा नहीं जड़ा डॉक्टर भी गोटे पॉलिटिशियन ही परिबो ताने पाठ पढी जने जदी डॉक्टर ही छी से भी जदी चाहेबो राजनीति रे आसे पे आसी परिबो सेटा भी सब फील्ड रे लोक समस्त आसी परिबे सब फील्ड रे माने राजनीति रे आसी परिबे किंतु मु जो कथा कहया डेडिकेशन और कमिटमेंट थिबा दरकार नेशन बिल्डिंग पई निजर जो लक्ष्य जो विजन जो अंतरात्मा जो रहिबा दरकार जे मु काहे की पॉलिटिक्स रे आछी मु तो कहबी जे एटा गुटे जदि जो माने भाबुथिबे जे अर्थ उपार्जन माध्यम बा दरकार मु बहुत समय आपण देखिबे मु मोर गोटे बहुत हॉबी बड़ हॉबी एटा मु जेतले समय पाए मु स्तंभ लेखे आर्टिकल लेखे पेपर एडिटोरियल लेखे कारण मु चिंता करे जे जो विचार किछि धीरे धीरे तबे आपण देखिबे जनरेशन एमती चेंज हिची पाठक कमी गले जे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आसी गले टेक्नोलॉजी जेते डेवलप करिछि यार एडवांटेज जेते अछि डिसएडवांटेज अछि हमें आगु कोन पिला युवा पीढ़ी हो बा हमर खबर कागज हो बुक्स हो ई सब नॉलेज गेन करथि
ସେଥିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେ ଫର୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍ ତେଣୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛେ ସେଥିରେ ତାର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ବି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ମୋବାଇଲ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପିଲା ବହି ପାଠ ସେଟା ପଢ଼ିବା ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ସେଥିରେ ନ ଯାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଖବର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବରେ ତା ନାହିଁ ସେ ପଛରେ ବି ଲୋକ ଯୁବପିଢ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ କିଛି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟା ଅଛି ତାକୁ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବା କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଚାରଟା ଆମେ ଭାବୁଛେ ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ବିଚାରରେ ଯାହାର ସହମତି ନଥିବ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସହମତି ଥିବ ସେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଲେଖେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ଆର୍ଟିକଲ ବି ଲେଖିଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ରେ ମାନନ୍ତୁ କେହି ଯେ ଆମେ ସର୍ଟ ୱେରେ ଯାଇ କେମିତି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଇଟା ମାଧ୍ୟମ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ ହଉ ବାରମ୍ବାର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ହଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ଯେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ବିଫଳତାକୁ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବିଫଳତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ମୋଟିଭେସନ ଦିଏ କି ନାହିଁ ମତେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ବି ପ୍ରେସର ଆସୁ ଯାହା ବି ଆସୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ନାଇଁ ମୋ ମନରେ ଏହା କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦାବେଳେ ମୋ ନିଜକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଫିଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ କାମ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରେ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଏମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ସଦାବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି କେବଳ ଯେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଲିଟିକାଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଫୁଲ୍ ଡେଡିକେସନରେ ଏଇ କାମଟା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବି ହଉ ପଛେ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ କାମ ଏଇଟାକୁ ହାଲକାରେ ନେଇ କରିଦେବା ତା ନୁହେଁ ଯେଉଁ କାମଟା ବି ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି ସଫଳ ଭାବରେ ରୂପାୟନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯଦି ସେଥିରେ ସଫଳ ନ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରିବି ସେ ଚେଷ୍ଟା ସଦାବେଳେ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବିଲିଭ୍ ରଖନ୍ତିନି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ବଟ୍ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପୁରା ହିଁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଛି ରାଇଟ୍ ସେଇ ବାବଦକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆଜି ଡେଟ୍ ବହୁତ ଯୁବ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କେବେ ବି ଦେଖିନୁ ସେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରାର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ପିଲାବେଳୁ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ସଂଜ୍ଞାଟା କିଭଳି ଭାବେ କିଏ ନିରୂପଣ କରୁଛି ମୁଁ ତ ସେଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ହିଂସା କେବେ ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ବି କେବଳ ରାଜନୀତି ବୋଲି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଂସା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହିଂସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ବି ଗାନ୍ଧୀ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଲେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସାଟା କାହିଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଆମେ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ହିଂସା ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଯେ ହିଂସାକୁ ଆପଣେଇବା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯିବା ସବୁ କଥାରେ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ବି ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ କିନ୍ତୁ ଅହିଂସାକୁ ସେ ମାଧ୍ୟମ କରିଥିଲେ ତେଣୁ
ଅହିଂସା କୁ ଆପଣେଇବା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସହିଯିବା। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଦାବେଳେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଂସାର ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ओके तो भाई डेफिनेटली आम भली युवपीढ़ी मान शिखबार अच्छी कि केमिति जड़े मध्यवित्त परिवार पिला फैमिली समस्त शिक्षित से शिक्षा वृत्ति को छाड़ी चाहे भी टीचर हो पारि ही इज वेरी वेल एजुकेटेड बट सी आसे कि हमर सोसाइटी रिफॉर्म्स आनिबे केमती सोसाइटी को हमें चेंज करि परिबा तो ए टाइप रो मेंटालिटी आज के डेट युवपीढ़ी मन पाखे नाही मु जति भाई करछि कारण हमें पावर मनी ए सब पछरे दउछे राइट तो मु आपण कहबी कि आपण को जर्नी एमती और बहुत भलो आपण बहुत भलो जानते तो बहुत सारा सीरियस टॉपिक हे गला एबे हमें टिके फन आनिबा भाई तो मुझे नहीं कहबी आपण को तो मैरिज सरी छी तो आपण मैरिज लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज ओके ओके तबे आपण सांसारिक जीवन केमती न चली छी मो मिसेस मोर अरेंज मैरिज थिला आगे यदि मो मिसेस निज एरिया निज गाँव किंतु मो प्रोफेशन ताको प्रोफेशन को डिफरेंट से ओके इथरे ना से केबे ताकर इन्वॉल्वमेंट थाए मतलब बहुत समय सपोर्टिव मोर ना बहुत समय आगे एमिति भी जे ताको सपोर्ट सब बेले किंतु से ताको प्रोफेशन में थांती मोर भी से इंटरेस्ट न थे ताको प्रोफेशन में कोन होची एवं मो प्रोफेशन क्षेत्र में से भी केबे इन्वॉल्वमेंट ताकर न थाए कि सपोर्ट थाए सेटा गोटे कोइंसिडेंट जे तांकर भी शिक्षक पड़वा कारण मो फादर इन लॉ से भी जन टीचर अनफॉर्चुनेटली मो टीचर भी तेणु से भी टीचर पड़वा तो निश्चित भाव मो पारिवारिक जीवन आउ ये राजनीति प्रोफेशन दुटी जाक अलग केबे मो मिक्सअप करिया पे चेष्टा करनी कि से बड़ी केबे परिस्थिति होची केबे आपण एमिति हिनी कि मैडम क्वेश्चन दे लेटर में देवा आपण कोन से मीटिंग कोन से पॉलिटिकल शो किबा कोन से लोकंबरा इवेंट्स हो सेठी आइछन दे घरे रेगुलेशन मैडम सेटा तो नहीं निश्चित भावे आम प्रोफेशन ने सेटा से कंप्लेन होती समस्त को थिबो आगे जे खाली मो प्रोफेशन बोलिनो समस्त क्षेत्र रे जेतु डिफरेंट फील्ड अछि हमरो बहुत समय से हेछि आगे किंतु अभ्यास रे बहुत से अभ्यास रे पड़ी गलेनी आगे तेणु मु मो बिना साहाय्य रे तांको जो काम थिबो से सेटा करि परिबे आ मु जे फिजिकली तांको सहित नथिले जे से कामटा ही परिबोनी मु तांको सेति पई अभ्यस्त कर देछि धीरे धीरे से भी सेति अभ्यस्त ही गलेनी मु नथिले भी से कामटा कार्यटा ही जिवो मोर फिजिकल प्रेजेंस भी आवश्यकता पड़ेगा मु सेटा उठके मेंटेन करिया पे चेष्टा करे ओके तो स्मृति नंदन भाई is very genius because work life फैमिली लाइफ से दीटा को बहुत बैलेंस मेंटेन करके चली छथि तो बहुत भल लागिला तो आपण बहुत सारा एबिका टाइम रे तो वेब सीरीज ये बहुत सारा चली लानी तो हम पछरे भी आपण फेवरेट हीरो और फेवरेट हीरोइन नहीं मु सभी फेवरेट फिल्म भी देखे आगे रियली देखे किंतु देखे समय हुआ हाँ नहीं देखे वेब सीरीज रे भी केते देखे समय मिले फिल्म भी देखे कने मु टिके कला संस्कृति ई सब तो टिके जड़ित आगे हाँ मु सेथिरे तेणु मु देखे मोर फेवरेट बहुत एक्टर अछि मु नाना पाटेकर को एक्टिंग बहुत छुपिला ताको फिल्म ताको एक्टिंग निछक अभिनय मते भल लागे आगे एबे इरफान खान नांती ताको अभिनय भी भल लागे एबे मनोज वाजपेयी ताको एक्टिंग भी भल लागे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एमती बहुत एक्टर अछंती जो मान को मते निछक अभिनय अनेक अछंती से में ताको अभिनय मते भल लागे चेष्टा करे जेते बळे भी समय पाई कि केते बळे कम समय हो पछे चेष्टा करे कि यदि केते बळे समय मिले से बळे किछि पिक्चर कहना हाँ से भी एवं मैरेज पर बहुत सब मुझे सर ये टेक्निकाली जिन सब जाइनी मो मिसेस भी पचार दी फिल्म कौन टे कहले सी भी तार गोटे रिव्यू नहीं देखिक मत कही दिखती ये फिल्मटा
ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଏଇ ଉପରେ ହେଇଛି ଯଦି ମୋତେ ସେଟା ସୁଟ୍ କଲା ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବହୁତ ଏମିତି ବଢିଆ really କରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଯୁବପିଢି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଇଜ ଭେରି ହାଇ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେରିକା ଯିବି ଲଣ୍ଡନ ଯିବି ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିନ୍ସ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଢିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢିବି ବଟ୍ ମୁଁ ଯିବି ଆମେରିକା ମୁଁ ଯିବି ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ବାହାରେ ରହିକି ଡଲାର କମେଇବି ଆଉ ସେଠି ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସେଟଲ୍ କରିବି ତ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଠି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆଉ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭାବିଲେ କି ନାହିଁ ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ମାଟିକୁ ଦେଖେଇବାର ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି କି ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କରିପାରିଲେ ସେଟା କେମିତି ରହିପାରିଲା ଯୋଉଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଢ଼ିଛୁ କିଛି ଦିନ ଚାକିରି ବି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦେଶର ତମାମ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛି ଏବେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଛୁ ଯାଉଛି ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବି ମାନେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କେମିତି ଗାଁକୁ ଯିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ରହିଗଲି କିଛି ଦିନ କେମିତି ଯାଇ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମାଟିକି ଯିବି ବାଙ୍କି ଯିବି ସଦାବେଳେ ମୋ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଆବିଳତା ଥାଏ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ମୋତେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ମୋତେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଫିଲ୍ ହୁଏ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ଗାଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଗାଁରେ ରହିବା ମୋତେ କାହିଁକି ବହୁତ ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତା କାରଣ ବୋଧେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଡ୍ରାମା ଏସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ରୁଚି ଅଛି ସେ ରୁଚି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠାନ 1942 ମସିହାରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳିଲା ମାନେ ଗାଁରେ ଅଛି ତ ଘରେ ଅଛି ତ ବା ବାଙ୍କିରେ ଅଛି ମାନେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସେଠି ରିହର୍ସାଲ ରୁମ୍ରେ ଆଖଡ଼ା ରୁମ୍ରେ ସେଠି ସେ ଡ୍ରାମା ସେ ଆଖଡ଼ା କରିବା ସେଠି ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଝିଯିବା ଏସବୁ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ରୁଚି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେତିକି ସମୟ ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ଗାଁରେ ଅଧିକ ସମୟ କେମିତି ଦେଇପାରିବି ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର ସେଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାପାଙ୍କ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି କଲଚର ଯୋଉଟା ଇ ଦୁନିଆରେ ଇ ଦୁନିଆରେ ଇ ପୁରା ବିରଳ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ମୁଁ ବାବାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର କ'ଣ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବା ସେଇଟା ବାପାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିଖିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାବେଳୁ ସେଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ହେଇପାରେ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବି ସେଇଠି ଟିଚର ଚାକିରି ଥିଲେ ଟିଚର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ନୁହେଁ ଗାଁ ପାଖରେ ବାଙ୍କିରେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେଇଠି ଚାକିରି ସେଇଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଜି ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସେମାନେ ତ ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ଜୀବନ ଚାକିରି କାଳ ତ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଛାତ୍ର ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହୁଏ
ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ବି କହେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରର ପିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗର୍ବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରର ପିଲା। ଏଇଟା ତ ମୋ ବାବା ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଥାରୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ କି କେବେ ବି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭୁଲିବାନି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଲାଇଫରେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଜବ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କିଛିଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି କିଛିଟା କମ୍ପାନୀଜରେ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରେ କି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀଜରେ ବି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ତ ପିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ପିଲା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ପିଲା ଆମକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଜିନିଷ ଅଭାବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେଠି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଚାକିରିର ଅଭାବ ଅଛି ମାନେ ସେ ଚାକିରି ମିଳୁନି। ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟୁଥ୍ ପିଢିଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ସର ଅଭାବ ରହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଏଥିରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଜବ୍ ହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏଇଟା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଓକେ ଏଥିରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ପଲିଟିସାଇଜ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ନୁହଁ କି କୋଉ ରଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବିଚାର କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ସେଭଳି ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜବ୍ ମାନେ ତ ସବୁ କେବଳ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ତଳୁ ଆସି ନିମ୍ନ ଆମେ ବି ଭାବୁଛି ଆପଣ ବି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଏଇଟାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଜବ୍ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିପାରୁନୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡିମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଲା ବହୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକକୁ ତିଆରି କରିଛି ବହୁ ତଳୁ ଆସି ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣ ବହୁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଆକୁ ନେଇ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇ ଆପଣ ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇପାରିଲେ ବହୁ ଯୁବକକୁ ଆପଣ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ପିଢ଼ିକୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଯେ ଏଥିରୁ କେମିତି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ଚାଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି କେମିତି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ତିଆରି କରିବା ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଟ୍ରେଡିଂ କଥା କହୁଥିବେ ଟ୍ରେଡିଂ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ନେବା ଯେଉଁମାନେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂରେ ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସେମାନଙ୍କୁ କରେଇପାରିବେ ଆମେ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏବେ କେଉଁଥିରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଜେନେରେସନ୍ କେଉଁଥିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆମେ ଏବେ କେବଳ ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶରେ ୱାର୍ ହେଉଛି ଏଠି ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀକୁ ବାଡ଼େଇବା ଆମେ କେବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାପରେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ନୁହନ୍ତି ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶୀକୁ ତମେ ଆଟାକ୍ କରିବ ଇଏ ଅଧିକାର ତମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନଥରାଇଜ ଭାବେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଜଣାଇବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାର ଆକ୍ସନ ନେବ କ'ଣ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ନକରି ଆପଣ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ୟାଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ସବୁ ଆସୁଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ତା ଅର୍ଥ ବାଂଲାଦେଶର ୱାର୍ଟା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ୱାର୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ୱାର୍ ହେଉଛି ଏଠି କିଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିଲା ଏଠି ଆମେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଯେଉଁଟା ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ
ବହୁ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ ଏତେ ଅରାଜକତା ତିଆରି କଲେ କାହା ମନରେ ଏମିତି କଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଯୁବକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଯୁବକ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ କୋଲକାତାରେ ଅନ୍ୟ କେବଳ ଯେ ଆଇଟି ବୋଲି ନୁହେଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଲକାଟାରେ ବହୁତ ଯୁବକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଯୁବକ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା ତ ଆମେ କ'ଣ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏହା ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ୱାର୍ ହେଇ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ କ'ଣ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ତେଣୁ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ନ ବୁଝି ନ ଜାଣି ହଠାତ୍ କେବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଜାତି ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର ଯୁବପିଢ଼ି बिल्कुल भाईଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉଠି ଭାରତର ରହୁଛି କି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ମାରପିଟ କରିବା କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ କିମ୍ବା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ହଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା କଥା ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ अतिथि देवो भव सेही कल्चर वसुदेव कुटुंबकम सेही कल्चर भारत में गढ़ा और से जिन हमको मेंटेन करिवार भी अछि तो द्वितीय जिन हम पचारि भी भाई कि द चार्ट यूनिवर्सिटी बहुत सारा स्किल्स डेवलपमेंट ऊपर हमें प्राइस जारी रखी कि गोटे लोक केमती अनएम्प्लॉयड न रहू और से तार पेट पोषण करि परबा ता फैमिली भी से रोजगार देई पर तो एथिरे हमें देखुचे कि ଆମେ ଯଦି କିଛି ଫରେନ୍ କଲଚର୍ସକୁ ଯିବା ଯେମିତିକି ୟୁଏସ୍ ହେଇଗଲା ୟୁକେ ହେଇଗଲା ବାହାର କଲଚର ଯିବା ତ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜିକାଲିକା ପିଢ଼ି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ କଥା ଧରିବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଥ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ୱାର୍ଲଡର ସବୁ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି कि जो यूथ रहे सेठी अधिक स्पेंडिंग रहबा खर्च हो राइट तो ए सब केस जदि देखिबा हम ओडिसा रो लोक बा हम भारत रो लोक से माने मार्केट को बा स्टॉक मार्केट को देखिले से माने डरंती बा समान को मन रे अछि एटा जुआ खेल बट हमें सब में रिफॉर्म्स आनिबा पई हमें बहुत प्रयास जारी रखिछु कि याकु सेकंड इनकम जनरेट करि परिबे बहुत सारा मार्केट रे मिथ अछि तो सेटा को ओवर करिके आमे केमती गोटे यूथ को तार सेकंड इनकम जनरेट करि परिबो ताताती बड़ लोक କଥା तो मैं कहबे तो केमे जनरेट करि परिबो से हिसाब रे प्रयास रे हमर यूनिवर्सिटी काम होछि तो मोर कहबा କଥା हला आपण निवेश और रोजगार ये सब आज के डेट गोटे यूथ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ଯୋଉଥି ପାଇଁ କି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଗଲା ପବ୍ ପଳେଇବା ବହୁତ ସାରା बेफालतू खर्चस भी अच्छी तो सेथिरे हमें खर्च करिबा बट निवेश आउ हमर अर्थव्यवस्था आउ यूथ मानकर माइंडसेट ई सब ऊपर आपण कोन कहबे आज के डेट ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବା ଦେଶ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୋଉଠି ଆମର ପୁଞ୍ଜି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରିବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଯୁବା ଦେଶ ତା ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କୋଉଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନଥିବ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏବେ ଚାର୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବି ଜଣାଇବି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କରିବେ ଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ଆହରଣ କରିବେ ଆପଣ ତ ଚାର୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁ ନଲେଜ ସେୟାର କରୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ବି ଏମିତି ନୂଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୋର ତିଆରି କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଦୁପାୟରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରି
ଏଥିରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ जो टाइम ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ତ ମୁଁ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଜିନିଷ କି କେମିତି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର छोट पिलाटी केमती स्वप्न देखे और निज पैशन को कार्यकारी करी आज जगह पहुँचवा रियली सैल्यूट मु करी तो डेफिनेटली मु आपन कहबी कि प्रत्येक यूथ भाई को बहुत सारा जिनिस शिखिबार अछि कि केमिति डिसिप्लिन निज लाइफ रे आनिबार अछि केमिति आपन निज पैशन बा आपन निजर चिंताधारा विषय कॉन्फिडेंस आनि आपन भी चाहे आपन लक्ष्य स्थल रे पहुंच पारिबे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच और हमें आशा करूँ कि डेफिनेटली जदि किसी मु भूल करते मते क्षमा करेंगे और द्वितीय जिनिस हमें डेफिनेटली चाहिए कि आपण आउ थरे हम शो को आसंतु और आपण शो पीएमसी चैनल और एति जगन्नाथ प्रति पक्षे प्रार्थना करबी कि आपनक जीवन में जहाँ भी हर्डल्स आसु से सब भगवान क्लियर कर दियंतु आपण लाइफ रे एमिति उन्नति करंतु बहुत ऊपर को जांतु यही हमर आशा यही बहुत बहुत धन्यवाद।